ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସେ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବି 2-3 ବର୍ଷ ରହି ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତମ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ନଗରେ ନଗରେ ଯାଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସେବାରେ ପୂଜାରୀ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସମସ୍ତେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ हरे ହରେ राम ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ राम हरे ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ କି प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାରେ ଭଲ ଲାଗେ ରୁଚି ଲାଗିବ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त को आमर ये आज आलोच्य विषय वस्तु टॉपिक ऊपर को समस्ते ध्यान दियंतु। आ क्लास रे सब योगदान करंतु। मात्र तो 4-5 जन अच्छा आपण भितर हौ ठीक अच्छे। तो आज बहुत गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक उपरे आमे आलोचना करवा। आपण माने समस्ते गुरुଙ୍କ सहित ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ କଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଯାହା ପ୍ରାମାଣିକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଧାର କରଜରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପାରିବେନି। ଯଦି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରିକି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନ ରଖିକି ତାକୁ ସୁଧ ଦେଇଥିବେ ବା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ନ ଖୋଲିକିରି ପଇସା ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ କେତେ ପଇସା ରଖିଛେ କଣ ରଖିଛେ ତାପରେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ତ ଏକରେ ମିଳିବନି। ତାର କିଛି ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ହଇରାଣରେ ପଡିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେମିତି ଖାତା ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆମେ ସୁଧ ପାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବା। ସେଭଳି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାମାଣିକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନବା ନାହିଁ
मनमानी हिसाब रे भजन साधन करिबा ताहले आमे पुण्य पाई परिबा उच्च कूल आमर जन्म हो पारे आमे सुंदर हो परिबा विभिन्न प्रकार लाभ पाई परिबा किंतु भगवत प्रेम प्राप्ति हो परिबा नहीं ताहले आपण माने प्रश्न पचारिबे ताहले दासिया बाउरी केमती पाइले से तो गुरु ग्रहण करनथिले दासिया बाउरी केमती जगन्नाथ को पाइले प्रहलाद एमान सब छोट पिला केमती पाइगले एमती सब विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारे ओडिया रे बंधु महांती से तो को गुरु ग्रहण करनथिले से केमती जगन्नाथ को पाइले तार उत्तर होउची एगुड़िक होउची रेयर केस एगुड़िक समस्तिंग पई नुह एटा होउची कोन भगवानकर स्वतंत्र कृपा जेमती राष्ट्रपति गाड़ी रे नंबर प्लेट रहिबो नाही ता बोली कहे आपण आम गाड़ी रे भी नंबर प्लेट रहिबोनी ताहले आपण अरेस्ट होई जेल को जिवे तांकु सेती कोटा मिली सेमती दासिया बाउरी बा बंधु महांती बा जो माने सब स्पेशल लोक से माने पूर्व जन्म रे बहु प्रकार माने भगवान सहित युक्त होते हुए तो सी भगवान पार्षद हो पारती भगवान तांको माध्यम रे जन समाज को शिक्षा देवाई ए सब लीला करती किंतु जेहेतु आमे सब बद्ध जीव सेथिपाई कृष्णंकर प्रेष्ठ शुद्ध भक्त आसचंदी आमको ये संसार को उद्धार करने पाई सेथिपाई आमे कौन बोलुचे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले यार अर्थ कौन आपन जड़े प्रश्न पचार आप इस्कन जॉइन कर कौन गोटे नमो विष्णुपादाय बोलुंट ताकू तो आप बुझी थे बुझे पारे मु आपण मानक समस्त गोटे प्रश्न पचारुची आमर मंत्र बोला है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्मिलित जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञान रूपक अंधकार रे आमे थिले गुरु कौन करिवे ना ज्ञान रूपक अंजन शलाकाया द्वारा आमर चक्षुरे लेपन करदेवा द्वारा आम चक्षु जो अंधकार को देखुची से आलोक को देखियो तेणु ये शलाकाया अर्थ कौन आपको जड़े पचार आज्ञा शलाकाया अर्थ कौन आप जो मंत्र बोलते यार अर्थ कौन शलाकाया अर्थ कौन ये कहे आप भर हौ आपण मैंने जानी छाई पारती कहीं तो प्रश्न पचार के क्या प्रश्न आज्ञा ये जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया अर्थ कौन के पचार ना तेणु आज आप मन रखते आज सब बहुत सुंदर सुंदर डाउट आप सब क्लीयर कर श्लोकर अर्थ सब कह शलाकाया अर्थ कौन आपण मैंने समस्ते पुराणा काल लोक बहुत बसचंदी मोठू बहुत बड़ बयस से माने जानी थे ताको माँ माने पिला दिने गोटे तुला गुरे की काठी रे कजल देकी आखिरे बोलती सेटाकू शलाकाया कहते आपड़ जब नेट रे मारे मारे मीनिंग ऑफ शलाकाया से आस गोटे छोटिया तार तार देहरे तुला दिया जो आखिरे लगा जाए सेटा को कह जाए शलाकाया एबे जानी पारले तो गुरु कौन करेंगे ज्ञानांजन ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया शलाकाया माध्यम रे ज्ञान रूपक अंजन अर्थ कज्जल को लेपन करिया द्वारा आमे कौन करवा चक्षु उन्मिलित आमर चक्षु गुड़िक कौन उन्मिलित हम बहुत भल देखा एबे आम चक्षु कौन है भौतिक जगत रे माया द्वारा भगवान विष्णु माया द्वारा कौन है मोहित हो जाए आमको टंका घर गाड़ी द्वार पिला छुआ बंधु बांधव कुटुंब सब देखा जो ज्ञान रूपक अंजन लगेदेवे से आमको कौन देखा अरे अरे मु तो विवाह कली पुत्र संतान जन्म कली तांकु भी पाठ पढ़ेली विवाह करेली सी पिला छुआ जन्म कले ये तो क्रम चली कौन मनुष्य जन्म से ज्ञानटा आम हृदय आसो अच्छा मु तो 40 वर्ष आगे बंची सब मजबूत तैयारी कर मजबूत कोठा मजबूत गाड़ी मजबूत अलंकार मजबूत सब तैयारी करुच्ची किंतु मु केते दिन रही एटा हूँ तत्व ज्ञान से भगवत गीतार द्वितीय अध्याय रे अर्जुन कृष्ण शरणागत हेले 7 नंबर श्लोक रे कृष्ण को गुरु रूप में ग्रहण कले केमिति कहले कार्पण्य दोष पहत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छयस्या निश्चित भूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मांगत्वं प्रपन्नम। जेतेबेले या कहिकिरी कृष्ण को प्रणाम कले, हे प्रभु आपणकर मु शरणागत हेली, मु कृपणता जोगु दुर्बलता जोगु मोर मानसिक भारसाम्य हराई बसची, आपण मते कृपा करंतु, मते शिष्य रूप में ग्रहण करंतु, मोर सब प्रकार ये जो भ्रम धारणा रही या दूर करंतु। सेही भली भावरे जेतेबेले गुरु ग्रहण करिवा अर्थ कौन ना अर्जुन को भली जेतेबेले आमे कृष्ण को निकटरे कृष्ण को निकटरे निजर आत्मा को समर्पण करदबा, निज को समर्पण करदबा। सेतिबे चैतन्य चरितामृत रे कुआइछंती दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेही काले गुरु तारे करे आत्म सम। शिष्य कौन करिया दरकार, संपूर्ण रूप रे गुरु पाखरे निजर आत्मा को समर्पण कर देवा दरकार। सेतिबे कौन बोला होछि, आमे समस्त मंत्र कौन बोलुचे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। आपण माने कहे गुरु कोन आपण एते गुरुत्व दउछंती। थरे जने व्यक्ति बहुपाद महाराज को प्रश्न कले, बापा बड़ ना गुरु बड़? बापा आमको जन्म करछंती, आध्यात्मिक पिता होउछंती हमर दीक्षा गुरु, बापा होउछंती हमर जन्मदाता, ताले किए बड़? प्रभुपाद महाराज हसिले, कहले तुमे बोका जानी पारुन, आध्यात्मिक पिता तुमको भगवत धाम को नेबे, आ भौतिक पिता जो एठी जो पिता अछे से तुमको भौतिक जगत को आनी छंती, ताले किए बड़? जी एठू तुमको पार कला ना जी तुमको एठी फसेला? कहतु आपण माने किए बड़? जी तुमको ये भौतिक जगत को आनी कि दुख संसार रे फसेला सी बड़, ना जी भौतिक संसार रु आपण मान को उद्धार कला सी बड़? ये उधर सेतिबे आध्यात्मिक पितांक ठारू एपरा हरे कृष्ण जो हमर निजर जन्मदाता पितांक ठारू आध्यात्मिक पिता होचंदी बड़। सेतिबे गुरु को साक्षात हरि बोली कुआ जाए। सेई जो साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्था भाव्यत एव सद्भिः, सबु शास्त्र रे गुरु को कोन कराइछि हरि बोली तुलना कराइछि। सेतिबे ओडिया रे आमे बोलुतले कोन श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किंतु समस्ते बुझी पारंतिनी गुरु तत्वटा कौन। गुरु भगवान नुहंती, साक्षात भगवान, ता अर्थ बुझी पारछन तो? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, से परम ब्रह्म नुहंती, परम ब्रह्म को भली साक्षात। गुरु महेश्वर नुहंती, महेश्वर को भली साक्षात। गुरु ब्रह्मा नुहंती, ब्रह्मा को भली साक्षात। साक्षात अर्थ कौन ना आपण बाजार को जाइछंती, बाजार को जाइकी गोटे देखिए स्त्री लोक माने बा झियो पिला माने गोटे चिक चिक करथो लकेट पकांदी बेकेरे, एड़ी बड़ हीरा भलिया देखा होथो, सेटा कोन? समस्त कहते आ हीरा भलिया देखा होची। ए जो भलिया बातटा होची गुरुत्वपूर्ण, हीरा नुह, हीराटा देखिया को जेमितिया एई लकेटटा होची सेमितिया। तो गुरु होचंदी कोन? हीरा नुहंती, हीरा भलिया, भगवान को भली तांको सम्मान देवा को पड़िबो। काहेकि ना सी भगवान को पाखरु आछंती। किंतु आजिकाली लोक मूर्ख लोक बुझंतिनी, गुरु को कृष्ण वेश सजेकी बसैलेनी, गुरु को राम वेश सजेकी बसैलेनी। तेणु प्रभुपाद महाराज जो पचारे, प्रभुपाद महाराज को पचारे, प्रभुपाद आर यू गॉड, आपण भगवान अटंती कि? प्रभुपाद कहले नाई, आई एम डॉग, आई एम डॉग ऑफ गॉड, मु भगवान कुकुर अटे, मु भगवान दास अटे, मु गॉड नुह, मु सर्वेंट होची, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मु भगवान दास। तेणु आमे समस्ते होचे कृष्णकर दास। किंतु गुरु कहीं आपण माने कहबे आम भलिया तो गुरु मलमूत्र त्याग करुछंती, तांकु तो जर रोग होउची, से तो आम भलिया ड्रेस पिंधिचंती, सी ताले गुरु हेले केमिति? प्रश्न आसीयो ना नहीं मन रे? गोटे सेंटिमेंटाल है कि आम दीक्षा नहीं जाउचे, किंतु तापर देखिया गुरुदेव आम भलिया मलमूत्र त्याग करुछंती, आम भलिया जप करुछंती, आम भलिया तांकु जर होउची, सबु किछि समान आम भलिया, ताले आमे आ गुरुदेव केंद्र भगवान हे गले हो? प्रश्न आसीयो मने मने ना नहीं। सेठी आपन को बुझिया को पड़िबो, सीए तांको हृदय रे कृष्ण को धारण करिसंती,
ଯେହେତୁ ସେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜଗତର ନିୟମକୁ କେହି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ନା ସେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ମହାକାଶକୁ ଯିବ, ସେ ତ ମହାକାଶଚାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ ନା ଏମିତି ଯୋଉ ଡ୍ରେସରେ ମନ ସେଇ ଡ୍ରେସରେ ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ବଦ୍ଧ, ସିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତ। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଆଟି ସମସ୍ତେ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ତାହେଲେ ଥରେ ଜି ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ। କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଯଦି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ହେଇଥାନ୍ତେ ବା ଭୌତିକ ଶରୀର ତାଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ମାନେ କେଇ ଜଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ? କେବେ ମିସ୍ ହେଇନି? ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ନା, କେହି ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ଶରୀର ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଗତର 3 ଗୁଣରେ ବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବି କାହିଁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ କେତେ ଶୀତ ହଉଛି, କୋଉଠି ସେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ହରେ କୃଷ୍ଣ 5ଟା 5:30 ବେଳକୁ ବିଲବଳ ପ୍ରଭୁ ଅନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଶୁଣୁଛୁ। ତ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଉଠି ପାରୁନୁ ସେବା ସକାଶୁ କି କୋଉ ସକାଶୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଆଜି ମଙ୍ଗଳାତି ଯିବାନି କହିକି ଶୋଇ ପଡୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ କାନରେ ବାଜି ଯାଉଛି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି। ଛି, ଆମେ ସାଧୁ ହେଇଛେ, ଏଇ ପିଲା ବୟସରେ ଆମେ ଏତିକି କରିପାରୁନେ। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ମହାଜନ ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଗୁରୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମାତା, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପିତା, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସଖା। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଆଉ କେହି ଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ତାର କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ହଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସଖା, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, କେମିତି ଜଣେ ଭଲ ପାଇବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, କେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟିକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇନେ ଗୋଟିଏ ମା ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି, ଆମର ମାତା ଜୀବନି, ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ପ୍ରସାଦ ଧରିକି, ଗୋଟିଏ ମାଟିକୁ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦେଲି, ଟିକିଏ ପ୍ରସାଦ, ସେଇଥିରୁ ସେ ଟିକିଏ ନାକୁ ରଖୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଲୋ ମା, କୋଉ ପୁଅ କାହାକୁ ପଚାରୁଛୁ, ତୁ ପୁଣି ଏଇଥିରୁ ଏତେ ସ୍ନେହ? ନା, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ନେଲେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତ ଆମର ସେଇଭଳି ସ୍ନେହ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେବା? ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ସ୍ନେହ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ଭାବ ବଢ଼େଇବା, ଆନୁଗତ୍ୟ ହବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମାୟାପୁର, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। 4 ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପାଳନ କରିଦେବେ ନୂଆ ନୂଆ, ବହୁତ ଜୋଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବେ ସବୁ ଢିଲା ହବ। ଅଖ ଢିଲା, ଚକ ଢିଲା, ଗାଡି ଢିଲା। ହଁ, ଦୀକ୍ଷା ତ ନେଇଗଲି, ସେଇ କଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବସେନି, ଟାଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ, ISI ମାର୍କ ବସିଗଲା, ମୁଁ ଇସ୍କନର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଜପ ମାଳି ଗୋଟେ ବାଟରେ, ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ବାଟରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ବାଟରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବ। ଏଟା ମୋ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମୁଁ କଣ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ଏଇଟା ପ୍ରତି ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଏହା କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କୁହନ୍ତି, 16 ମାଳ ସବୁଦିନ ଜପ କରିବ, 4 ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ସିଏ କରିବ, ଆଉ ଏ କଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା? ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏକଥା ଏମିତି କଣ କହିଲେ 16 ମାଳା ଜପ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗଲୁ, ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଲୁ,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ, ଆଉ ଜପ 16 ମାଳ ହେଲାନି। ମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଖୁଣ୍ଟରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ 16 ମାଳ ଜପ କରିବ। ଗୁରୁ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଦେବେ ଆପଣ କେତେ ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ। କଣ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ। ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବହୁତ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ। ମତେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଦେଲେ ପାଇବନି, କହିଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି କେତେ ମହାନ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲାଇନ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିପାରିବେ, ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଭକ୍ତ୍ୟା। ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ଭକ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତିର ଡେଫିନେସନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଭକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଆୟୁଧ ଧୌମ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ହେଲେ ଆରୁଣି, ଜଣେ ହେଲେ ଉପମନ୍ୟୁ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ବେଦ। ଏ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆରୁଣୀ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ଆରୁଣୀ କଥା। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ? ହଉ ମୁଁ କହିଦଉଛି ସର୍ଟରେ। ସେ ଆରୁଣୀ ନାମକ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଖାଲି ମାଳ ଜପ 16 ମାଳା, ଏବେ ଇସ୍କନରେ ଏଇଟା ସିନା ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ କେମିତି ଗୁରୁ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଡା ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, କେମିତି କେତେ ବର୍ଷରେ ଓଡିଆରେ ଢଗ ଅଛି, 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା, ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା। ଇସ୍କନ ତ 1 ବର୍ଷରେ ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ଦୀକ୍ଷା 16 ମାଳା ଜପ। ଗୁରୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଏତେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆରୁଣୀ କଣ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପଠେଇଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆଜି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ। ଏଇ ତ ଦିନ, ଏଇଭଳିଆ ଦିନ ଆଉ। ବିଲରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ପାଣି ସବୁ ଆସିଲା ବଦଳ ପଡିକି ପାହାଡରୁ, ଭସେଇ ନବ ସବୁ। ହୁଡା ଯେତେ ବନ୍ଧେଇଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଏ କଥା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ପଢିଛୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆୟୁଧ ଧୌମ୍ୟ। କଣ? ଆଜ୍ଞା। ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ପଠେଇଲେ ଆରୁଣୀ କି, କହିଲେ ବତ୍ସ ଆରୁଣୀ, ବିଲରେ ପାଣି ବଦଳ ଆସିକିରି ହୁଡାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତମେ ଯାଇକି ବନ୍ଧାଅ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ, କହିକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଗଲେ। 3ଟା 4ଟା ବେଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେକା ପକଉଛନ୍ତି ସେତେ ଚେକା ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ବିଲରେ ଚାଷ କରିଛ ତ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ। କରିନ? ହଁ କରିନ ଆଉ। କୋଡିରେ ମାଟିକୁ ହାଣିଲେ, ଘାସ ସହିତ ହାଣିଲେ ଗୋଟେ ଛେଲା ଉଠେ। ସେଇ ଛେଲାଟା ଦେଲେ ଚେକା ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଲେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ। 1 ଚେକା, 10 ଚେକା, 20 ଚେକା, ଝୁଡିରେ ବୋହିକିରି ଆମେ ଚେକା ପକଉ। ଆମର ପାହାଡ ଏରିଆ, ଯିଏ ପାହାଡିଆ ଏରିଆ, ଏଇ ସବୁ ଯାଜପୁର ଏପଟେ ସବୁ ସମତଳ ଜମି, ଏମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ଯୋଉ ବିଲର ହୁଡା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡେ ଉଞ୍ଚା, ସେ ବିଲାଟା ଯଦି ହୁଡାଟା ଭାଙ୍ଗିଲା, ତାକୁ ବୁନ୍ଧେଇବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ବଡ ବଡ ଗଛ ହାଣିକି କିଳା ପୋତିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଆଡି ବାଉଁଶ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଟେକା ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆରୁଣୀ ଏମିତି ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବନ୍ଧେଇ ହେଲାନି। କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି। ସେ କଣ କଲେ ନା, ନିଜେ ସେଠୁ ଶୋଇପଡିଲେ। କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ ଚେକା, ଆଉ ଚେକା କଣ ଆଣିକି ବିଲରୁ ଆଣିବି। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ପାଣି ବନ୍ଧେଇ ହେଇଯିବ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ ସେଥିରୁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ। ଏଇଭଳି ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଶୋଇପଡିଲେ, ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଛୁଳିକି ଚାଲିଲା। ଚିନ୍ତା କର, ବିଲରେ ସେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଉଛୁଳିକି ଚାଲିଛି, ରାତି ହେଲାଣି। ଦିନ 3ଟା, ଦିନ 3ଟା 4ଟାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚେକା ବନ୍ଧେଇ ବନ୍ଧେଇ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଜନ ସାଧନ କଲେ, ଖୋଜିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବତ୍ସ ଆରୁଣୀକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି
ବିଲ ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ସେ ଆସିନି। ଏଠୁ ମଶାଲ ଧରିକି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସ ଆରୁଣି, ବତ୍ସ ଆରୁଣି, ବତ୍ସ ଆରୁଣି, କୋଉଠି ଅଛ? ବତ୍ସ ଆରୁଣି କୋଉଠି ଅଛ? କୁଆଡେ ଗଲ ତମେ? ଗୁରୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆରୁଣି ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଯାଇକି ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଲକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଆରୁଣି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି କହିକି ଆରୁଣି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ ଉଠୁ ନଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ବାଃ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ସେତିକି ପାଣି ବନ୍ଧେଇବା ଥାଉ, କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବନ୍ଧେଇବା, ତୁମେ ଉଠ। ଆଉ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମୋର ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ସେଇଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତା ହେଇଯାଅ, ତୁମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ବିଲ ଚେକା ବନ୍ଧେଇକି ସେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ପାରଙ୍ଗମ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢି ପକେଇବା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକେଇବା, ଏଇଆ କଲେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ସେଇଆ କଲେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଗୁରୁ କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବେନି, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ ଗୁରୁ କଣ ହେବେ? ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇକିରି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ କଣ? ମୁଁ ଏବେ ମାୟାପୁର ଯାଇଥିଲି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, କଣ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, यही तो शास्त्र का सार है, यही तो इस्कन का सार है, 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆପଣ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିବେ ନାହିଁ। 16 ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି? 16 ମାଳା ଦୂରରେ ଥାଉ, କହିବେ ନାହିଁ। 4 ନିୟମ? ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା, ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି, 16 ମାଳା ଜପ କରନ୍ତି, 4 ନିୟମକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏକଥା ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଏଇ 4 ନିୟମ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ମନେ ମନେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 30 ନମ୍ବର 31 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ। ଏ 4 ନିୟମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କଲେ କଳିଯୁଗ ଆମ ପାଖରେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାସ କରିବା, ଆମର ସତ୍ୟ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସତ୍ୟ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକଟତର ହେଇପାରିବା ବା ହରିନାମ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ 4 ନିୟମ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କରିବା, ଆମେ ହରିନାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଲାଗୁ ହବ। ଏମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଖାତା ଖୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଚାର୍ଜେସ୍ ଗୁଡିକ ହେଲା ଅପରାଧ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଖାତା ଖୋଲିଦେବେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅପରାଧ କିଛି ଲାଗୁନି, ସେତେବେଳଠୁ ଅପରାଧ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 6ଟି ଅପରାଧ ରହିଛି, ହନ୍ତି, ନିନ୍ଦନ୍ତି, ବୈଦୁଷ୍ଟ୍ୟା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହଁ ଇଏ କି ବୈଷ୍ଣବ, ଏଇଭଳି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା ବି, ଦର୍ଶନେ ନଜାତି ହର୍ଷମ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିକି ଖୁସି ନହେଲା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଣାମ ନ କଲା, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କଲା, ତାହେଲେ ନିଜେ ଖାଲି ନରକକୁ ଯିବନି, ପତନ୍ତି ପୃଥୁଭି ସାର୍ଦ୍ଧମ ମହାରୌରବ ସଂହିତେ, ନିଜର ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରୌରବ ନର୍କରେ ପଡିବ। ରୌରବ ନର୍କ ମାନେ କଣ? ଯୋଉଠି ରୁର ନାମକ ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଖାଇବେ, ହଉଛି ରୌରବ ନାମକ ନର୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଧାରା ଯେତେ ସହଜ, ସେତେ ସାବଧାନ ହବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ବି ଅପରାଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ 10ଟି ଅପରାଧ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ? ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ କୁହାଯାଏ। ବୈଷ୍ଣବ କଣ? ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତରୁ।
ଆଉ ଭକ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ। ଖାଇଯା ସବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭୋଜି କି ବିଷ୍ଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟୁଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଆଉ ବଳରାମ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ହଳ ଧରିଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ। ସେ ଲଙ୍ଗଳଟି କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ଆମ ସବୁ ହଉଛି କର୍କଶର ଜମିକୁ କିଏ ଚାଷ କରିବ? ଲଙ୍ଗଳ। ସେଥିପାଇଁ ବଳରାମ ଧରିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ। ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତତ୍ଵର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ବଳରାମଜୀ। ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବଳରାମଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ସବୁ ସେବା ହୁଏ। 10 ପ୍ରକାର ସେବା। ଛତ୍ରୀ, ଆଲଟ, ଚାମର ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସବୁ ପଢିବେ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ବଳରାମ କଣ କରିବେ? ଲଙ୍ଗଳ ଧରିକି ଆମ ହୃଦୟ ରୂପକ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିଦେବେ। ଚାଷ କରିଦେଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେବ। ମଞ୍ଜି କିଏ ବୁଣିବେ? ନା ଗୁରୁଦେବ। ଭକ୍ତି ରୂପକ ବୀଜକୁ ସେ ରୋପଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟି ଗଛ ହବ କେମିତି? ତାର ମାଳି କିଏ? ନା ମାଳି ଆମେ। ତାକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ କରିବା? ନା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଜଳ ଦବା। ଖାଲି ଗଛ ପୋତିକି ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଲେ ହବନି। ତାକୁ ଜଳ ଦରକାର। ସେ ଜଳଟା କଣ? ନା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କୀର୍ତ୍ତନ କୋଉଟା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରତି ଭକ୍ତ 45 ମିନିଟ୍ ଠାକୁର ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସମୟରେ କମ ସେ କମ। ଶ୍ରବଣ 2 ଟାଇମ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଭାଗବତ କ୍ଳାସ ଆଉ ଗୀତା କ୍ଲାସ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳ ଡେଲି ଦେଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗଛ ଜଳ ଦେଲା ପରେ ଖାଲି ତ ସେଇ ଗଛଟା ଉଠିବନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠିବ ନା ନାଇଁ? ସେଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଅନର୍ଥ ଆଉ ଅପରାଧ। ତାକୁ ଉପାଡିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗବତମ ପଢିବେ, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବେ, ଏ ଅନର୍ଥ ରୂପକ ଗଛକୁ ଆପଣ ପିଡିଆ ଦେଇକି ମାରିକି ଉପାଡି ଦେବେ ବିଷ ଦେଇକି। ଗଛର ଏଇ ଯୋଉ ଘାସ ଗଛକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଷ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ବିଷ ଭଳିଆ କାମ କରିବ କୋଉଟା? ନା ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅନର୍ଥ ଗୁଡା ତ ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁ ପଶିଯିବ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ଆଉ ତାକୁ ବାଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ବଢେଇବା। ଯଦି ନ ବଢେଇବା, ଅପରାଧ ଖାଲି କରିଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ ହାତୀ ସବୁ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିବେ। ସେ ଅପରାଧ ହଉଛି ହାତୀ ମାତା ସଦୃଶ। ସେ ବଢି ବଢି ଆସିକି ଉତ୍ପାତ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଅପରାଧ କଲେ ଆମର ଗଛଟା ଆଉ ଲତାଟା, ଏଇଟା ଆମର ଭକ୍ତି ଲତା କୁହାହଉଛି। ଲତା କେମିତି ବଢିବ? ବାଡ଼ ଦେଲେ, ଡାଳ ପୋତିଲେ, ସେ ବଢି ବଢି ଡଙ୍କ ମାଡି 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 ଯାଇକି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବାଡ଼ ନଦବା, ଆଉ ଅପରାଧ ବଢେଇ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଅପରାଧ ହାତୀ ମାତା। ସେ ଅପରାଧ ରୂପକ ହସ୍ତୀ ଆସିକି ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଜଳ ଶୁଖିଯିବ। ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ନଦେଲେ, ତା ପାଣି ନ ପାଇଲେ ଗଛ ମରିଯିବ। ପୁଣି ଅପରାଧ ଅନର୍ଥ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି, କୁଟିନାଟି, ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ହିଂସା ଭାବ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି, ଏ ହଉଛି ଅନାବନା ଘାସ ଗଛ। ଆକୁ ଉପାଡିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେତେ ସତର୍କ ହେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମ ସଦାଚାରକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାଚାରକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କରମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 50 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଖିବା, ଇଏ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଆକୁ କଣ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲୁ, ବଡ ହେଇଗଲୁ ଆଉ। ନାଇଁ, ଆମର କୁହାଯାଇଛି ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଆଉ କରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମିତି କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲି, ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହିବି? ତାହେଲେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଏ ଦିନ ରାତି ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଵାମୀକୁ ଦେଖିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୋଧୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା
ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଉଛି, ସେଇ ଫଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିବା ଦରକାର, ଏମିତି ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଏମିତି କଥା କହିବା ଦରକାର ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦା ଭଗା କରିବା, ଏଇଟା ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ମାଛ ଦୋକାନୀ କି ଯାଇକି କହିବା ତୁ କାହିଁ ମାଛ କାଟୁଛୁ, ଲଗେଇବ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା, ନହେଲେ ମାଛ କାଟୁଛୁ ପନିକିରେ ଦବ ଚୋଟେ। ଆମର ବୈଷ୍ଣବଗିରି ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଭକ୍ତ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲେ, ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦେଲେ ଲୋକ କଛା ମାରିକି ଚପଲ ଖୋଲିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ମନ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯେମିତି ମନ ସେମିତି ଖାଇକି ହାତ ଧୋଇବାନି କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଟେ ଅଣଆଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଧୁଅନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ମାନେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ତାର ସବୁ ସଦାଚାର ରହିଛି, ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବା ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାଧୁଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ମନେକର ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ, ଜଣେ ଜଟାଧାରୀ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କିଛି କହିବେନି, ପ୍ରଣାମ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଅପରାଧ ହବ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବେନି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେନି। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯଥୋଚିତ ଆମର ଯେତିକି ପାରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷଣ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ ହୁଏ ସାଧୁର ଭୂଷଣ। ତେଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କଲେ ସାଧୁକୁ ସମସ୍ତେ, ବୈଷ୍ଣବକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବେ? ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ 5ଟି ପରିବାରରେ ନେଇକି, ଆମର 5 ଜଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳିବା ଦରକାର। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ସବୁ ପଥିକ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିକି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଆଗେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୀତାପାଠୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ଓଲଟା ଧରିକି ଗୀତାକୁ ପଢୁଥିଲେ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ କିଛି ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ତୁ ଗୀତା ପଢିବୁ। ସିଏ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେନି, ଆମେ ତ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗୀତାକୁ ଧରିକି ପଢିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତାଟାକୁ ଓଲଟା ଧରିଛନ୍ତି। ବହିଟା ସିନା ସିଧା ଧରିଲେ ଜଣେ ପଢିବ, ଗୀତାଟାକୁ ଓଲଟା ଧରିକି ପଢୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଓଲଟା ପଢୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ବିପ୍ର ତମେ ଗୀତା କ'ଣ ପଢୁଛ, କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କିନ୍ତୁ ସେ ଓଲଟା ଧରିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ତାଙ୍କର ବୋହି ଚାଲିଛି, ଅଶ୍ରୁଧାର। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପାଳନରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏ କଥା, ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ ବିପ୍ର ଜଣକ ହେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଗୀତା ପଢିବାକୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାର ବହି ଧରିଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମତେ ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭଗବାନ କେମିତି ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେଲେ, ଏ କଥା ତ ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବହି ଆସୁଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିଛ, ତୁମେ ହିଁ ଗୀତା ପାଠର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତ ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହବା। ଚାहे ଆମେ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି, ପାରନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ପାରିବା କି ନ ପାରିବା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଠକ ଅଳସୁଆ ସବୁ ହବା, ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ତିଳକ ମାରିକି ବୁଲିବା, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଲାଲଚି ଗୁରୁକୁ ଲାଲଚି ଚେଲା, ଦୋନୋ ନରକ ମେ ଠେଲା ପେଲା। ଏଇଟା ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ତାଦୃଶୀ ଭବତି ତସ୍ୟ,
ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ମୋତେ 10% ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଫଳ ମିଳିବ। ଯିଏ 100% ସମର୍ପଣ, ତାକୁ 100% ସମର୍ପଣ ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସମର୍ଥ ରାମଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଶିବାଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ। କେତେ ଗୁରୁ କାହାଣୀ ଅଛି ଭାରତରେ, ତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ରଘୁ, ସେ ବି ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ନ ପାଇବେ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଅଁଳା ବାଛୁରୀକି ମନେଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କଅଁଳା ଗାଈକି ମନେଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତା ବାଛୁରୀଟାକୁ ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ବାଛୁରୀଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗାଈ ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପିତା ମାତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଦେଲେ ପିତା ମାତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍ନେହ କଲାଣି ଆଉ। ସତ ନା ମିଛ? ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ଥିବ, ଆଉ ବାପା ଭଲ ଅଛୁ, କି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଦେଲେ ଖୁସିରେ, ତାକୁ ଟିକେ ମିଠା କଥା କହିଲେ, କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ, କଣ କରୁଛ, ଶତପୂତ ଭାବରେ ବାପା ମା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର? କୃଷ୍ଣ ତ ଗୁରୁ ଆଉ, କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ଆଉ। ଗୁରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ କନେକ୍ସନ ନ ଆଣିକିରି ଘରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନ ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ? କହିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିବା ସେଇଠି ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆଲୁଅ ହେଇଯିବ, ହବ? ତେଣୁ ଆମକୁ କନେକ୍ସନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ କନେକ୍ସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାର ଦରକାର। ସେ ତାରଟି କିଏ ସେ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ହୀରାକୁଦୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାହାରୁଛି, ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଠୁ ସବୁ କନେକ୍ସନ ହେଇ ହେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆସିଛି ନା ଆଉ। ଓଡିଶା ସାରା ସବୁ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି କୋଉଠୁ? ଯୋଉ ଟରବାଇନ ଘୁରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସପ୍ଲାଇ ହଉଛି, ସେଇଠୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି ନା ଆଉ। ସତ ନା ମିଛ? ପାୱାର ହାଉସରୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାୱାର ହାଉସରୁ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆମେ ଜାଳିଦବୁ। ତାହେଲେ ହବ? ହବନି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ରୀତିକି ବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସେଗୁଡିକ ଆପଣ ଜମା କଣ କରିବେ? ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି କି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ? ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଇମମ୍ ରାଜସେୟ ବିଦୁଃ। ଏଇ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଆସିଛି। ସେମିତି ଆମର ଇସ୍କନ ଯୋଉ ଆସିଛି, ଏ କୋଉ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ବ୍ରହ୍ମ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନାରଦ, ଏଭଳି ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 34 ନା 35 ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ସବୁ ରହିଛି। ସେଠୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ହେବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ ହେବେ? ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପଟିଏ କହିବି।
ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ରହିଥା ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। କେମିତି ବା ଦିଟା ପାଇଛୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ପଚାରି ପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସବୁ ବୁଝା ପଡିଲା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନବୁ ଆମକୁ ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିବେ? ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତୁମେ 4 ନିୟମ ଠିକ ରେ ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ। 4 ନିୟମ କଣ କଣ କହିଲ? 4 ନିୟମ କଣ କଣ? ଆମ 4ଟା ନିୟମ କଣ କଣ? 4 ନିୟମ ହେଲା ଯୋଉ 4 ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, 16 ମାଳ ଜପ କରିବା, ଆଉ ପିଆଜ ହୁଁ। ଆଇଁଷ ସେ ଖାଇବାନି। ହଁ ସେଇ 4ଟା ନିୟମ। ଆଇଁଷ ଖାଇବାନି। ମାଛ ଆଉ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ। ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ କରିବା ନାହିଁ। ହୁଁ ଏଇ କଥା ପଚାରିବେ। ଆଉ 16 ମାଳା ଜପ କରିବ ନା ନାଇଁ ପଚାରିବେ। ଆଉ 10ଟା ଅପରାଧ କଥା ପଚାରିବେ। ହେଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଯୋଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର ସେ ଇଏଟା ଶ୍ଲୋକ ଟା ପଚାରିବେ ନା ନାଇଁ ଖାଲି ଓଡିଆ ଏଇଟା ପଚାରିବେ? ଉତ୍ତର ବି ତମେ କହିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଥିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିବେ ନାଇଁ ଠିକ କହିଲା ବୋଲିକି। ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆରେ କହିବେ, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ ସେବକ, ସେମାନେ ମନେକର ବିଲମଳ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ କି ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ, ସିଏ କହିଦେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଇଏ 4ଟା ନିୟମ ଠିକ ରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ପଚାରିବେ? ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ରେ ପଚାରିବେ ନା ନାହିଁ ଆମର ବୃନ୍ଦାବନରେ ପଚାରିବେ? ଯୋଉଠି ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନବ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିବେ। ତମେ ପ୍ରଥମେ 4ଟା ନିୟମ କହିବ, ତାପରେ 16 ମାଳା ଜପ କରିବି ବୋଲି କହିବ, ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବି ବୋଲି କହିବ, ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହୁଁ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଯଦି କିଛି କହୁନି, ସତ୍ୟଜିତ ତମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଶୁଭା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ? ହଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ତୁମର? ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଯୋଉ 16 ମାଳା ଜପ କରିବା ପ୍ରଭୁ, ହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆସେ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ୱଚିତ ସମୟ ଆସେ ଯଦି ଆମେ ସେଟା 16 ମାଳା ଜପ କରିବା ପାଇଁ କମ ସମୟ ପାଇବା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଥିବ ତ ସେଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି କଣ ଦବା କଥା ଆମକୁ? ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ 16 ମାଳା ଜପ ନ କରିବ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦୀକ୍ଷା ନବ ମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମୋର ଗୋଡ କଟିଗଲେ, ହାତ କଟିଗଲେ, ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ଖାଇବିନି କି ପିଇବିନି କି ଶୋଇବିନି ପଛକେ 16 ମାଳା ଜପ କରିବି ଡେଲି। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ 16 ମାଳା ଜପ ନ କରିବ ସେ ଜଣେ ପଶୁ। ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି 16 ମାଳା ଜପ ନ କରିବ ସେ କଣ? ପଶୁ। ଆଉ ଜେନ କେନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଉ ଯଦି ସେ 16 ମାଳା ଜପ ନ କରୁଛି, ସେ ସେଦିନ ଶୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ରାତିରେ, କି କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ମାଳା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବ ନାହିଁ କି ଖାଇବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୁହ ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ ମିଳିବନି 16 ମାଳା ଜପ କରିବାକୁ? ଏଇଟା ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ। ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ନହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନି। ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନ। ଇସ୍କନରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଡାକଡି ନିୟମ। 4 ନିୟମ ପାଳନ, 16 ମାଳା ଜପ। ତମେ କହିବ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଆଜି ଦିନଟା। ମୁଁ ଯାଇଛି ଟ୍ରେନିଂ ରେ କି ଚାକିରିରେ ଯାଇଛି, କିଛି ମିଳୁନି ଖାଇବାକୁ, ଟିକେ ଖାଇଦେବି ନା।
କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ, ପୁରା ଗୋଟେ କଣ୍ଠି ମାଳା ପଇଲା ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ବନ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ପାଳନ ନ କରିବ, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁଆଡେ ଯିବ? ନର୍କକୁ ଯିବ। ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ, ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଜପ ନ କରିବ ଗୁରୁଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ। ଓଲଟି ତମେ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପକାର କରିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରାଇବ? ଆଉ ତୁମେ ଡିପେଣ୍ଡ କର, ଚିନ୍ତା କର କଣ କରିବ। ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାରି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବନି କି ଷୋଳମାଳା ଜପ ବନ୍ଦ କରା ଯିବନି। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଏମିତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ମନେକର ହାତ କଟିଗଲା, ଆଉ ଜପ କରିପାରିବନି, ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବ। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନାହିଁ ଗୁରୁ ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠକିବା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉ ସେବା ଦେବେ ଯାହାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆମର ଇସ୍କନ ନିୟମ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ଯିଏ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଉଠିବ, 16 ମାଳା ଜପ କରିବ, 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ତିଳକ ଧାରଣ କରିବ। ତିଳକ ଫିଳକରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 16 ମାଳା ଜପରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାହିଁ। ଚେନ କେନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। ହୁଁ, କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। प्रभु जी, प्रभु ହୁଁ, जी हम माने ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଭକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁ ତ ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ହୁଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ जी ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଟା କମିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଟା ଆମେ କେମିତି ପୁରା ଲାଇଫ ଟାଇମ ଯାକେ ବଜାୟ ରଖିବା, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ जी କେମିତି କରିବେ? ସେଇଟା ପରା ତମକୁ କହିଲି, ସେଇ ଉତ୍ସାହଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା? ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ନଥିଲା, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ବୃଦ୍ଧି ନଥିଲା, କି ଆମେ କାହାର, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବୁ, ଜପ ତପ କରିବୁ, ସାଧୁ ସେବା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗଲେ, ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଭୁଲିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଛେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶରେ ନେଇକି ମେଡିସିନ ଖାଇକି ରୋଗ ଭଲ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛେ, ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଏଇ ରୋଗୀ ଏମିତିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏତେ ଭିଡ ହେଇଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଜଣେ, ସେଠି ଅଧା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ମେଡିକାଲରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ମେଡିକାଲ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ବା ଆଶ୍ରମ। ସେଠି ସବୁ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ରୋଗୀ ମାନେ ପଡିଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏନେଛି ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି, ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲଓ ତୁମି ମାଗି। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଗୁରୁଦେବ ଆଣିକି ଦେଲେ ଆମକୁ, ଏ ଗୁରୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଆମକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କଲେ? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନ ଯାଇକିରି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନିକି, ଲୋକ ଯୋଉ ହା ହୁ ମରିଗଲି ହେଇକି ପଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଦୂରେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ମିଶି ନଥିଲେ, କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆମ ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥାରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛେ, ୟାଠୁ ଦେଖୁଛେ ତାଠୁ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ମିଶ୍ରଣ ହଉଛି, ଅପମିଶ୍ରଣ। ଆଉ ପିଓର ରହୁନି ଆମର ହାର୍ଟ ଟା। ବାଲି ଗୋଡି ମାଟି କିରୋସିନି ତେଲ ସବୁ ମିଶି ଯାଉଛି ତା ଦେହରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭକ୍ତି ଟା କମି କମି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ସତର୍କ ହବ, ବାଲି ଗୋଡି ମାଟି କିରୋସିନି ତମର ନ ମିଶେଇବ, ପିଓର ଚାଉଳ ପିଓର ଡାଲି ପିଓର ସବୁ, ଆଉ କଣ? ଏଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତୁମେ କେମିତି କରିବ? ତୁମେ କେମିତି ତୁମର କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ? ସେଇଟା ବା କହିଲି, ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜଟା ଲଗେଇଦେଲେ, ତମେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଜଳ ଦବ, ଅପରାଧ ଅନର୍ଥ ରୂପକ ଅନାବନା ଘାସକୁ ଉପାଡ଼ିବ, ଅପରାଧ ରୂପକ ହାତୀମାତାକୁ ବାଡ଼ ଦେଇକି ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତିଲତା ବଢି ବଢି ଯାଇକି ଠିକ ଜାଗାରେ ମାଡିବ, ଫଳ ଫଳିବ, ପ୍ରେମ ଫଳ ଫଳିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ନଦବ, ଗୋଟେ ଗଛକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ କରାହଉଛି, ସେମିତି ଯତ୍ନ କଲେ ତମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଗଛର ଯୋଉ ଫଳଟାକୁ ଖାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯଦି କରେ ଯତନ, ତଥାପି ନଫଳେ ନପାଏ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ। ପ୍ରେମ ଧନ
ଅନେକ ଯତ୍ନ କଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ମିଳିବନି ଯଦି ଏଇ ଅପରାଧ ଆମେ କରି ଚାଲିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତକରଣ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା, ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ଭାବନା ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା। ଅପରାଧ କାହିଁକି ହଉଛି ଜାଣିଛ? ସିମ୍ପଲ ସରଳ କଥାଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଠ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ବାଜିକ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ବଢିଆ ଭକ୍ତ। ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲମ୍ବା ହେଇ ପଡି ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥିଲା ଖାଉଥିଲେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଯାଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ସଂସ୍ଥାଟା ମୋର, ମୁଁ ଟେକିକି ଧରିଛି ସଂସ୍ଥାଟାକୁ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସଂସ୍ଥାଟା ଚାଲୁଛି, କି ମୁଁ ଏସବୁ ଯୋଉ ଭାବନା ଗୁଡା ସବୁ ପୁରେଇ ଦଉଛେ, ନିଜ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁନେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମାଲିକ। ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯାହା ଡୋନେସନ ଦଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ସେବା କରୁଛି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯୋଉ ଅପରାଧ କରୁଛି କି ଦୋଷ କରୁଛି ତା କଥା କୃଷ୍ଣ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆମେ ବୁଝି ଦଉଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ସିଏ ଏମିତି କଲା ଆ ବଦମାସଟା ଆଉ। ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ରାଗିଲେ, ଆରେ ମୋ ଭକ୍ତ ସିଏ, କୃଷ୍ଣ ତାର କୋଉ ଗୁଣକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି? ତମକୁ ଏଇ ଦୋଷଟା ଦେଖାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବୁଝ। ବିଲମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ମାରିକି ଖାଉଥିବେ ନା ଆଉ, ନହେଲେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଏ କଲା ଅପରାଧ କଲ। ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, କିଏ ଦେହକୁ ନେବେନି କି ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବେନି। ଯଦି ତମେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇକି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆସିକି ଏଠି ରହିଲେ, କୋଉ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଦୋଷ, ତେଣୁ କଟିଗଲା ସବୁ ଦିଗ, ପ୍ଲସ ମାଇନସ କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଉ ଭକ୍ତି ହବ କେମିତି? ଜପ ହବ କେମିତି? ତେଣୁ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭାବିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କୃଷ୍ଣ ତା କଥା ବୁଝିବେ, ସିଏ ଅପରାଧ କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ତା କଥା ବୁଝିବେ, ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ନା ମୋ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆସିଲ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପାଠ ପଢିଛେ କଣ? ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର, ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ଯଦି ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଯାହା ଭାବୁଛେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ତା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେନି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ହାତକୁ ସବୁ ଆମେ ଅପରାଧ କରିକି ମୂର୍ଖାରେ ବସି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିୟର ଭାବରେ ସେବନା କରିବା, ସିଏ ଯଦି ଅପରାଧ କରୁଛି ସିଏ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବା, ଆମେ ଆମ ଫଳ ପାଇବା, ଯାହା ଆମ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନିବା। ଆଉ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଣାମ ପକେଇବ, ଦୂରେଇ ରହିବ। ପେ ଓବିସିଏନ୍ସ କିପ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ କି ଆ ପାଖକୁ ଗଲେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଅପରାଧ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ସମ୍ମାନ ଦବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବନି କି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବନି। ହନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି ବୈଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଚ ଯେ ମହାତ୍ମା। ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଅପରାଧ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଣାମ ନ କଲେ ଅପରାଧ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ନହେଲେ ଅପରାଧ। ସବୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାତା ଖୋଲିବେ ଏତେ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ, ହୁସିଆର ସାବଧାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଆଉ ସହଜ ବି କଷ୍ଟ ବି, ଯିଏ ସବୁ ମାନିଲା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ, ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଖି ମୁଜିକି ଦୌଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିଏ ନ ମାନିଲା ସେ ଖସି ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ଡଙ୍ଗା ଯୋଉ ଲଙ୍ଗର ନ ଖୋଲିକି ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବା ଲାଇନ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେବାକୁ, ଡଙ୍ଗାଟା ଦଉଡ଼ିରେ କିଳାପୋତା ହେଇ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ନ ଖୋଲିକି କାତ ମାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଭକ୍ତିଧାରା ଆଉ। ଏ ଅପରାଧରୁ ଯଦି ଡବଚିକି ଯେତେ ଯତ୍ନ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ସାବଧାନ। ତେଣୁ ତିଳକ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ହରିନାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଇ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ, କାହା ପ୍ରତି ଅପରାଧ ନ କରି ସରଳ ଭାବରେ, ସରଳ କେମିତି ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛି, ତାକୁ ଚକୋଲେଟ ଟେ ଦେଇଦବ ସେ ଅଣ୍ଟା ସୂତାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦବ। ସିଏ ଜାଣିନି ଅଣ୍ଟା ସୂତାଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ସିଏ ଜାଣିଛି ଚକୋଲେଟଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଇଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ସଦାବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ସଂସାର କିଛି ବସ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ସରଳ ହେଇକିରି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିକି ଯଦି ଆଗେଇ ଚାଲିବ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଫଳ ଚାଖିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
जय शिला प्रभुपाद महाराज की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताई गो प्रेमानंद। हरे हरि कृष्णा। हरि वो तो प्रभु बहुत सुंदर भाव रे बहुत सरल भाषा रे हमको एमने गुरु को पाखरे प्रणापन्न है हम रहबा नियम अधीन रहबा चारि नियम पालन अपराध विषय रे कम समय भितर सुंदर भाव रे समस्त बुझाई दे एग्जांपल माध्यम रे कहले तो पुणी परवर्ती समय जो आमर दरकार हम प्रभु सब हमको सेवा सुजोग प्रदान करेंगे आमको ही पुणी से क्लास देवाई सब हम कृपा आशीर्वाद करेंगे संतुष्ट माधव प्रभु की जय श्री प्रभुपाद की जय उदार जय गुड बंदे हरे हरे बोल। हरि हम आपे कथा हरे कृष्णा ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ 10 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ କହୁଛି ଯେ ସେ ମୋର ଅକ୍ଟୋବର 15 ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବମିଶନ ଅଫ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ହେଲା କି ତ ଆଜି ଆମର ସେ ମୋ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଆଜି ପଠେଇଥିଲି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆମର ସେ କଟକର ଅଞ୍ଜଳି ପାଣ୍ଡିଆ ମାତାଜୀ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଆଇଡିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଁ ଆଉ ଯଦି ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋ କପି PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ କେମିତି ଯଦି ହେବ ସେ ଦୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ କେହି ସେପାରେଟଲି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେନି ସେ ଦୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇକି ଆଗରୁ ରେଡି କରି ରଖିଥିବା ହେଲେ ସେ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ଆମକୁ 15 ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ସବମିଶନ ଅଫ details of candidate initiation candidate ତାକୁ ଆମକୁ ଲଗ ଡଟ୍ ଇନିସିଏସନ ରେ ମେଲ କରିକି ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ମୁଁ କାଢିବି ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହରିନାମ ଇନିସିଏସନ ର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ନେବା ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡି ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାକୁ ମେଲ କରିକିରି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କଲେ ତାଙ୍କର ଦିଶା ର ଯୋଉ କିଟ୍ ଦୀକ୍ଷାର କିଟ୍ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆମକୁ ଯୋଉ ତୁଳସୀର ଯୋଉ ମାଳା ଦେବେ ହରିନାମ ଚାଦର ଦେବେ ଆଚମନ ପତ୍ର ଦେବେ ଆସନ ଗୋଟେ ଦେବେ କଣ୍ଠି ମାଳା ଦେବେ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବହୃତ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସମାଧି କଣ ସମିଧ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ସବୁ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା ସେ ସବୁ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ତ ସେଟା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସହ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ରହିଛି ସେଟା ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ର ଫଟୋ କପି ଆଧାର କାର୍ଡ ର ଫଟୋ କପି ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ରେସ ଫାଡ୍ରେସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ନାଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ର ନାମ ବୟସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ ଫୋନ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ପୁଣି ଫୋନ କରିକି ମଗା ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଏତିକି ହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଆମେ ଆମ ଟେମ୍ପୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି 2 ଅକ୍ଟୋବର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଅକ୍ଟୋବର 2 କିମ୍ବା 3 ସେଦିନ ଆମର ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ତ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିବେ ସେଇ 12ଟା 1 ବେଳକୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଇଏ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଟିକେ ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଦେଖା କରି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ହେଲା ପରେ ଆମର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ଆମେ ନେଇନବା ସିଧା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆଉ 2 ଅକ୍ଟୋବର ହରେ କୃଷ୍ଣ ରହୁଛି 2 କଣ ଅକ୍ଟୋବର ନା 2 ଅକ୍ଟୋବର ନା କହିଲ 3 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଅକ୍ଟୋବର ନା 3 ଅକ୍ଟୋବର ହବ ହଁ ଦେଖିବା ସେ ଦେଟା ଦିଟା ଭିତରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଡେଟ୍ ମାଗିବା କଣ ଗୋଟେ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହବା ଭିତରେ ତବେ ଯାଇଛନ୍ତି ପଳେଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଫେରିବେ ବୋଧେ 30 ନା କେତେରେ ଫେରିବେ 29 30 ରେ ଫେରିବେ ଫେରିଲା ପରେ ସେଇଦିନ ମତେ କହୁଥିଲେ ସେଦିନ ତ ଭକ୍ତ ମାନ ଆସିଥିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇଦିନ କରିଦବା ବୋଲି ମତେ କହୁଥିଲେ ସେଟା ପଡୁଛି ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି 3 ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଏକାଦଶୀ ଅଛି ଛୁଟି ଅଛି ପ୍ରଭୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର ହଁ
ଛୁଟି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଛୁଟି ଅଛି ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଛୁଟି କିଛି ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଛୁଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ, ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ, ଭଲ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଭେଟ ହେଇଯିବା, କାହିଁକି ଆକୁ ସମୟ ମିଳିବନି ଆଉ, ସବୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବେ। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆକୁ ପୁଣି ଆମର 7 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିରର ପଦଯାତ୍ରା, ମାସିକିଆ ପଦଯାତ୍ରା, ପ୍ରଭୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପଳେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ହବ ଆମ କାମଟା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଲେଟର ମିଳିଯିବ। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ତାଙ୍କର PDF ଫର୍ମାଟରେ ମତେ ସମସ୍ତେ, ମତେ ନାହିଁ, ଏ ଦୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ କରାହେଇଛି 10-12 ଜଣଙ୍କର, ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ପଠେଇଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଅପକମିଂ ପୁଣି କିଛି ଯଦି କ୍ଲାसेସ୍ କରିବା, ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ଗାଁକୁ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ, ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଏ ଯଦି ବି ଭକ୍ତ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କି ଟିକେ ଏମିତିଆ କ୍ଲାସ ଦେଇପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ବା ଆଉ କିଏ ମନ୍ଦିରର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ଆମେ ପୁଣି କ୍ଲାସ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ହରେ ହଁ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମହାରାଜ ହରେ କିଛି କୃଷ୍ଣ କହିବ ପ୍ରଭୁ, କି? ଦଣ୍ଡବତ। ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ, ହଁ ୟେସ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୁହନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ଦଣ୍ଡବତ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଛୁଟି ଅଛି, ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବୁ 2 ତାରିଖ, ଆଉ 4ରେ ଆମେ ଆଉ ଆସିବୁ। କେତେରେ ଆସିବେ? 4 4ରେ ଚାରି ଆସିବେ, ରବିବାର। ଏଇ ଯୋଉ ଦଶହରା ପାଇଁ ପଳେଇଥିବେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯାଇତେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ଆସିବେ ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବ କି ଆଉ? ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଧବ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଷଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି। ମୁଁ ବି ପୋଷଣ ପାଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଆଜି ଶିଖିଲି ନୂଆ ନୂଆ। ହଁ ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କଥା ତାଙ୍କର ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, କାରଣ ପୋଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ। ହୁଁ। ଆଉ କଣ କହିବା, ଆଉ ସବୁ ତ ଆସିବେ 2 ତାରିଖରେ, ଆସନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆସିକି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇଗଲେ ଭଲ। ହଁ ହଁ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଫୋନ ଫାନ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ। କୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ରହିପାରିବେ, ରହି ନ ପାରିବେ, ସେ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବେନି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖା କରିବି ଆଉ କଣ। ମତେ କହୁଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଫର ଏ ସର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ନହେଲେ ମାତାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକାର ଥିଲେ, 4 ନିୟମ କଣ ସିଏ ବି କହିପାରିଲେନି କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସମସ୍ତେ ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 4 ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଜପ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ 16 ମାଳ ଆମେ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 4 ନିୟମ ରହିଲା, 10 ନାମ ଅପରାଧ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଯଦି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପଚାରିଦେବେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ ମାତାଜୀ କଣ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଧବ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଠିକରେ କହିପାରିଲେନି। ପୁଷ୍ପିତା ହଁ ମୁଁ ମାତାଜୀ। ଜାଣିପାରିନି କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ, କି ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସେ ନିୟମ ଗୁଡାକ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସିରିଏଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ହଠାତ୍ ଆପଣ କହିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି। କିଛି ନହେଲେ ବି 4 ନିୟମ ଆଉ 10 ନାମ ଅପରାଧ, ଏତିକି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର। ହଁ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, କିଛି ଆମେ ଆମର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କେବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ସେଟା ଆମେ ଜୁମ ପୁଣି ଲିଙ୍କ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଟାଇମ ଠିକ ଅଛି, 8 to 9 o'clock ଇଭିନିଂ। ସମସ୍ତେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, ତ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ କରିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରି ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେव की जय। अनंत कोटि जय वैष्णववृंद की जय। रामाचार्य जय ठाकुर की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। जय।